Bismillahirrahmanirrahim. Today is my second visit to Wayanad in my life. First time before 30 years I was here under the banner of Qaeda Millat Cultural Forum led by our leader Mahmoud Millat Ibrahim Suleiman Said. Once again, Allah gave me opportunity to be here to share grief, pain, concern. People here in Wayanad district. Actually, I was there on the day of tragedy in Damal Sheri. I was in hospital under the treatment of diarrhea infection. When the news I got, I immediately decided to visit the site. I spoke to Qasim sir that I want to go there. Although doctor did not permit me because of weakness. But Qasim sir told that since the evacuation work, rescue work is going on at high level and military and our police officials don't want any disturbance. So it is better I should not reach there in the site. So I could not go there. That was actually, I missed that opportunity to share immediately with the people who are victim of this natural calamity. Actually, the calamity, what happened there in Wayanad, this is historical calamity in the history of Kerala. But I have seen many such calamities where thousands of people were killed before this also. Why these things happen? We have to think over it. Actually, here 2,237 people lost their lives. 119 people are still missing, I think. And I have seen the area. Entire area got collapsed. No sign of houses there, no sign of shops there. Half Niwalis mosque is there. His Imam is no more. He responded call of Allah. Shaheed. But these calamities caused by human mistakes. You know, because of our greed, because of our actually commercial approach, we are disturbing the balance of nature. Nature has given us, these are the gifts of nature. Allah subhanahu wa ta'ala has given us mountains, stones, sea, rivers. But when we go out of balance to dig out the riches underground, then there is a vacuum created by human errors. And that is happening everywhere, particularly in Uttarakhand. 20 years ago, same thing happened, in which thousands of people were killed. Thousands of people were killed there. UP government was under BJP rule. And they have no sensibility. Rajnath Singh was chief minister. The state government was so pathetic, so insensitive that they could not evacuate. They could not rehabilitate people in camps. Even in camps, there was scam. Purchasing in camps, there was scam, and we moved to High Court to pull the state government out there at that time. But here, I think we conclude. Here, there is different. That very day, from here I went to Chennai. I was in very much following the things. Our Chief Minister, Captain Binay Vijayan said, an entire community of Kerala responded to the needy, to the victims, to the suffering people.
And this is the nature of Kerala, friends. Actually, when there was flood in Kerala, particularly Malabar area, Central Kerala, North Kerala, I have seen how people responded. They came out from the houses, their buckets, their whatever they could do, individual level, collective level, Mohalla committees, they did. And I am always proud of you, actually, our friends of Kerala. When there was violence in Delhi, I was in Chennai at that time, fighting against CA. After Kollam, I went to Chennai. Chennai, I got the news. I phoned our leader, Kerala State President, Ahmed Sahib, Qasim Sahib, Ahmed Sahib, all, I phoned them. I moved to UP. I asked some friends, and they arranged 1,50,000 only, because I have only one night stay there. And I rushed to Delhi. After that, our Kerala friend came there with lakhs of rupees. And about 25 lakhs they collected. And every house we took care of. Every hospital we visited. Every injured we took care of. We applied nursing, medicine, everything. It was because the initiative, of course, I started in a very petty, ordinary way. But our friends, our brothers, our leaders of Kerala responded in a massive way. Whatever they could. But this is, I think, not only politically, but also socially. You share the concern, you share and you provide the needs of the needy. And that's why Allah is rewarding you here. And definitely Allah will reward you hereafter. I'm very much confident. ഇതിനെ ഈ വേദിയെ ധനധന്യമാക്കുന്നുണ്ട്. നാം മനസ്സിലാക്കുക, ഇവിടെ വയനാട് ഈ കലാമിറ്റി സംഭവിച്ചപ്പോ, ഈ ഉരുൾപൊട്ടൽ സംഭവിച്ചപ്പോ, ഇതിന്റെ ഈ ദിവസം കഴിഞ്ഞ 30-ാം തീയതി ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശത്ത് താമരശ്ശേരിയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാന നേതാക്കളോട് ഞാൻ ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞു. എനിക്ക് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ശാരീരികമായി ഞാൻ വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു, ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്ത അവസ്ഥയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമല്ല, ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ സമയത്ത് ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് കർശനമായി പ്രവേശനങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച ഒരു കാരണം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത്, ഈ നാം നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു. എത്രയോ ആളുകളുടെ മൃതശരീരം ഇനിയും കണ്ടുകിട്ടാനുള്ള ഒരു പ്രദേശത്താണ് നാം ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഇതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു? ഇത്തരം കലാമിറ്റികൾ രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കുമ്പോ, ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോ നാം കണ്ണും കാതും തുറന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതും ആലോചിക്കേണ്ടതും എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം കലാമിറ്റികൾ, ദുരന്തങ്ങൾ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ദൈവം ഈ രാജ്യത്തെ സകല വിഭവങ്ങളും, ഈ പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും മനുഷ്യന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയാം, നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ അത്യാർത്തി, എല്ലാ അതിരുകളും അനിയന്ത്രിതമായ അത്യാർത്തിയിൽ എല്ലാ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെയും അനിയന്ത്രിതമായി ഒരുവിധ മനുഷ്യപ്പറ്റുമില്ലാതെ ചൂഷണം ചെയ്തപ്പോ ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾ ഒന്നിന്റെ പിറകെ ഒന്നായി നാട്ടിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ ഒരു ഐ ഓപ്പണറാകണം, നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ തുറക്കുന്നതാകണം, നമ്മുടെ ചിന്തക്ക് തീ കൊടുക്കുന്നത് കൂടി ആയിരിക്കണം എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉണർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഇവിടെ ഈ ദുരന്തം നടന്നതിന് ശേഷം ഈ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതിനും അവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് കൈത്താങ്ങ് നൽകുന്നതിനും ഈ കേരളം കാണിച്ച അസാമാന്യമായ മാതൃകയുണ്ടല്ലോ, അത് ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ കേരളത്തിന് നിവർന്നു നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ പ്രോജ്വലമായ മാതൃകയാണ്. ഇതിന് സമാനമായ കേരളത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരം ഒരു ദുരന്തം ഈ രൂപത്തിലുള്ളത് ആദ്യമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ആദ്യമല്ല. 20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സമാനമായ സംഭവം ഉണ്ടായി. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് മരിച്ചു പോയത്. പക്ഷേ ആ മനുഷ്യരെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ, അവരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാൻ, ദുരന്തത്തിനിരയായ വിക്ടിംസിന്, ഇരകൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നും നടന്നില്ല. അവസാനം കോടതിയൊക്കെ സമീപിച്ച നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾ
ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇത്ര ഒരു വലിയ ദുരന്തം സംഭവിച്ചപ്പോ മെയ്യോട് മെയ്യ് തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി പക്ഷഭേദങ്ങളില്ലാതെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിന്റെ പ്രിയങ്കരനായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ നാട് ഈ പ്രതിസന്ധിയെ എങ്ങനെയാണ് തരണം ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് മാതൃകായോഗ്യമായ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ്. കേരളത്തിന്റെ കാഴ്ച എല്ലാ കാലത്തും അതാണ്. പ്രളയം നടന്ന സംഭവത്തിൽ പ്രളയകാലത്ത് കേരളം എപ്രകാരമാണ് അതിനെ അതിജീവിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയാം. രാജ്യം എവിടെയൊക്കെ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ, രാജ്യത്ത് എവിടെയൊക്കെ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, ആ നിസ്വരായ പതിതരായ പീഡിതരായ മനുഷ്യരോട് കേരളത്തിലെ മനുഷ്യർ പുലർത്തുന്ന ഐക്യദാർഢ്യവും സഹാനുഭൂതിയും ചരിത്രത്തിൽ തങ്കലിപികളാൽ എഴുതപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയും. എനിക്കറിയാം, ഡൽഹിയിൽ കലാപം നടന്നപ്പോ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളോട്, സംസ്ഥാന നേതാക്കളോട് ഈ വിഷയം ഞാൻ അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. 25 ലക്ഷം രൂപയോളം സമാഹരിച്ച് വളരെ വൈകാതെ അവർ ഡൽഹിയിലെത്തി. ഡൽഹിയിലെ ദുരന്തബാധിതരെ കലാപത്തിനിരയായ ആളുകളെ പുനർ സംവിധാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ മുന്നിട്ടിറങ്ങി. അതിന് ആൾ ഇന്ത്യ കമ്മിറ്റി കയ്യെന്നും ധൈര്യം നൽകിയത് കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധരായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരാണ്. പ്രളയകാലത്തും സമാനമായി പാർട്ടി പ്രളയ ദുരിതത്തിൽ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചവരെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അന്ന് സഹായധനം സ്വരൂപിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങനെ രാജ്യം അപകടപ്പെട്ട ഏത് സമയത്തും ആ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ലീഗ് സാധ്യമായ പരിശ്രമങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്നത് മഹാനായ മെഹബൂബെ മില്ലത്ത് ഇബ്രാഹിം സുലൈമാൻ സെട്ട് സാഹിബ് എന്ന കാലത്തിന് മുമ്പേ നടന്ന ഒരു യോഗിയുടെ, ഒരു ഋഷിവര്യനായ ഒരു മഹാമനീഷിയുടെ ആദർശത്തെ ഹൃദയത്തിലേറ്റുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത്തരം ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും നിസ്വരും പതിതരുമായ മനുഷ്യരെ ചേർത്ത് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. Every Indian citizen is following, chasing, trying to get what is happening in Wayanad. ഉണ്ടായി, എത്ര മനുഷ്യർ മരിച്ചു, എത്ര ആയിരം കോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി. നാടിനെ തുടച്ചു നീക്കിയ ഈ ദുരന്തത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് സന്ദർശിച്ച് തിരിച്ചു പോയിട്ട് പോലും ബധിരകർണങ്ങളെ പോലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചോട്ടിലേക്ക് ഒന്നും എത്താത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് വരെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് അനുയോജ്യമായ ഒരു പദ്ധതി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇത് കേവലം രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിന്റെ അവസരമല്ലെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ഓർക്കണം. ഒരു രാജ്യം നിശ്ചലമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. പക്ഷെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ത്രിപുരയിൽ കുറച്ചാളുകൾ മരിച്ചു, എവിടെ ആളുകൾ മരിച്ചാലും അവിടേക്ക് പക്ഷഭേദങ്ങളില്ലാതെ സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു യൂണിയൻ സർക്കാരിന്റെ ബാധ്യതയാണ്. ആ നിലക്ക് അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതേ സമയത്ത് അതിന്റെ എത്രയോ ഇരട്ടിയുടെ അധികം ദുരന്തം അനുഭവിച്ച ഈ പ്രദേശത്തിനോട് നിങ്ങൾ പുലർത്തുന്ന നിസ്സംഗഭാവമുണ്ടല്ലോ, അത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന പദവിക്ക് ചേർന്നതല്ല എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി, അദ്ദേഹത്തെ നയിക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രയോക്താക്കളും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ കേരളത്തെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ കേരളത്തെ ചുരുട്ടിക്കൂട്ടാൻ ശ്രമിച്ചാലും, കേരളം അതിന്റെ ഉദാത്തമായ മാനവിക മൂല്യത്തിന് ഉയർത്തി നിന്നുകൊണ്ട് കേരളം ഉയർന്നു നിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും ഒറ്റക്കെട്ടായി രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി പക്ഷഭേദങ്ങൾക്ക് അതീതമായി അതിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ കൂടി ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയേണ്ടത്, ഈ സംഭവത്തിന് നമുക്ക് ഇവിടെ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ആദ്യ ഫേസ് നിർമ്മിക്കാൻ ഭൂമി നൽകിയ പ്രിയപ്പെട്ട ആലി മുഹമ്മദ് ഹാജിയെ, അതുപോലെ അബ്ദുൽ ഖാദർ സാഹിബിനെ പ്രത്യേകം ഞാൻ ഹൃദയംഗമമായി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഈ സംരംഭത്തിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ, നഗരാന്തരങ്ങളിൽ ഇതിനു വേണ്ടി പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, പിരിവ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ഫണ്ട് കളക്ഷന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഈ ദൗത്യം ഇവിടെയും നാളെ ദൈവിക സന്നിധിയിലും സ്വീകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്.